Hello students, welcome back to my lecture series on Laplace transformations. In the previous class, we have discussed the convolution theorem of Laplace transformations and we defined convolution of two functions and we proved the theorem also. What did that theorem says? That theorem says Laplace transformation of the theorem says Laplace transformation of convolution of function f of t with g of t is equal to f of p normal product g of p. So what is f of p here? Laplace transformation of f of t. What is g of p here? Laplace transformation of g of t. Or else it can be written as f of t convolution with g of t will be equal to inverse Laplace transformation of f of p normal product into g of p. So this is what we have discussed in the previous class. In this class, we will see some examples related to this. We will solve some problems. Let us take a problem. I am taking a problem. The problem as follows. The problem as follows. Evaluate the inverse Laplace transformation of 1 by p minus 2 into p plus 2 whole square. This is p plus 2 whole square. Okay, fine. So 1 by p minus 2 into 1 by p plus 2, here it is whole square is there. This we can solve with the help of even partial fractions. We can break up the function into partial fractions, then we can easily solve. But we are illustrating this example with the convolution theorem. We'll apply the convolution theorem. Okay, fine. Let's see how we will apply the convolution theorem here to solve this problem. Okay, fine. So here I can write this will be like this. L inverse will be is equal to 1 by p minus 2 into 1 by p plus 2 whole square. Okay, so definitely this looks like inverse Laplace transformation of f of p normal product into g of p. Of course, that is equal to convolution of f of t with g of t. Okay, fine. So the only thing is we need to calculate here what is f of t and what is. So Laplace transformation of f of t will be f of p. Laplace transformation of g of t will be g of p. Okay, fine. So this means this is here Laplace transformation of f of t will be is equal to f of p. Laplace transformation of g of t will be is equal to అంతేనా ఇది మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ f of p అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది this is f of p g of p అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది this will be the g of p okay fine సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం so we'll see how we will evaluate this okay fine సో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి కది సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ పి రాసిద్దాం ఇంకా సో వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి హియర్ so here
f of p will be is equal to 1 by p minus 2 and g of p will be is equal to 1 by p plus 2 whole square. Fine. Then what about f of t? So clearly f of t will be is equal to inverse Laplace transformation of 1 by p minus 2. 1 by p minus 2. So f of t will be clearly, what is the 1 by p minus 2 means? E power 2t. E power 2. Then here g of p. What is the g of t will be? Inverse Laplace transformation of 1 by p plus 2 whole square. So you apply the first shifting theorem, then what I'll get here? G of t will be is equal to e power minus 2t into inverse Laplace transformation of 1 by p square. So then g of t will become 1 by t square is simply t, 1 by p square, that is e power minus 2t. Now we are ready with g of t and f of t. In order to evaluate this one, this integral we need to evaluate here. This is the integral we need to evaluate. Now to evaluate this integral, so this one, we need the convolution of f of t with g of t. Fine. So now we'll taking the convolution of f of t with g of t. So let us see convolution of f of t with g of t. Okay, fine. So we need to take the convolution of f of t with g of t. చూద్దామా కన్వల్యూషన్ ఎలా వస్తుంది మనకు? సో f of t convolution with g of t will be is equal to integration u is going from 0 to t f of u into g of t minus u du. ఇంతేనా మనకు? ఇది కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో u is equal to t. ఓకే, ఫైన్. సో మనకు ఆల్రెడీ పైన చెప్పాను వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని మనకు తెలుసు, దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తున్నాను నేను. సో 0 to t e power 2u, so t minus u into e power minus 2 into t minus u du. ఏం లేదు, పైన ఉన్నాయి కదా అవి, ఎఫ్ ఆఫ్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పవర్ 2u వస్తుంది, ఈ పవర్ 2u ఉంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఏమవుతుంది? అది ఈ పవర్ 4u అవుతుంది. ఇది ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఉంది, t అన్నది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ పవర్ మైనస్ 2t కాన్స్టెంట్, 0 to t ఈ పవర్ 4u ఇంటూ t మైనస్ u du. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా మనం ఎలా రాయొచ్చు? ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటిగ్రేషన్ t కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేయండి, 0 to t e power 4u du minus 0 to t u into e power 4u du. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడేమో బై పార్ట్స్ వాడదాం, ఇక్కడేమో బై పార్ట్స్ వాడదాం, ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ డైరెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. ఒక దగ్గర బై పార్ట్స్ వాడదాం, ఇంకో దగ్గర డైరెక్ట్ వాడేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా దీన్ని, ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ t, దీన్ని చేస్తే ఈ పవర్ 4u డివైడెడ్ బై 4 లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to t మైనస్ u ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ v, u ఇంటూ ఈ పవర్ 4u by 4, u ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ v limits from 0 to t minus minus plus, then differentiation of u and the integration of 2 times, that will come as e power 4u divided by 16 with limits from 0 to t. Okay, fine. Now next step,
what will be the next step for us? So I'll write here, then it will be e power minus 2t. Substitute చేసేసండి లిమిట్స్, అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ పెడితేనేమో t ప్లేస్ లో t, లోయర్ లిమిట్ పెడితేనేమో t ప్లేస్ లో 0, కాబట్టి 0 కంట్రిబ్యూట్ కాదు, ఓన్లీ అప్పర్ లిమిట్ మాత్రం కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సారీ, u ప్లేస్ లో, నాట్ t ప్లేస్ లో, u ఈక్వల్ టు 0. సో t ఇంటూ, సో t బై 4 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ పెడితేనేమో e పవర్ 4t, లోయర్ లిమిట్ పెడితేనేమో 0, e పవర్ 0 is 1. ఇట్లా రాసేద్దాం. నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్, అప్పర్ లిమిట్ u ప్లేస్ లో t పెడతాం, 0 పెడితే రాదు, ఓన్లీ t ఇంటూ e పవర్ 4t అపాన్ 4. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ పెడితేనేమో దట్ ఈస్ e పవర్ 4t బై 16 మైనస్ ఇక్కడ, సో ప్లస్, సో e పవర్ 4t డివైడెడ్ బై 16, మళ్ళీ ఏమొస్తుంది 0 కదా, e పవర్ 0 is 1, మైనస్ 1 పెడితే బ్రాకెట్ క్లోజ్. అంతేనా? ఇప్పుడు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఒకటి t బై 4 ఇంటూ e పవర్ 4t మైనస్ t ఇంటూ e పవర్ 4t క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? అక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఇంకా మైనస్ t బై 4 మిగులుతుంది. సో దీని నుంచి నేను ఏం రాయొచ్చు, e పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ మైనస్ t బై 4 ఇక్కడ మిగిలింది, ఇక్కడ దీంతో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ t ప్లస్ t క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఏం మిగిలింది నాకు, e పవర్ 4t మైనస్ 1 బై 16 మిగిలింది. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, 16 ఎల్సిఎం బయట తీసేద్దాం. 16 బయట తీసేస్తే నాకు e పవర్ మైనస్ 2t డివైడెడ్ బై 16, e పవర్ మైనస్ 4t డివైడెడ్ బై 16, 16 అంతేనా? అప్పుడు నేను బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే మైనస్ 4t ప్లస్ e పవర్ 4t మైనస్ 1, అంతేనా? ప్లస్ e పవర్ 4t మైనస్ 1 బై 16. ఓకే, 16 బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ 16 రాదు, దిస్ విల్ నాట్ కమ్. బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆపేయండి. ఇంక కావాలనుకుంటే మీరు మహా అంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ e పవర్ 2t లోపల తీసుకెళ్తారు, ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. e పవర్ 4t మైనస్ 1 మైనస్ 4t. ఓకే, లోపల తీసుకుంటే అక్కడ e పవర్ 2t వస్తుంది, మళ్ళీ మైనస్ కామన్ తీసుకొని 4t ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు, అంతే, అంతకన్నా ఇంకేం రాదు మీకు. ఓకేనా? ఇక్కడతో ఆపేద్దాం. సో మీరు ఒకసారి కనుక రివైజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లంలో అసలు ఏం తీసుకున్నాం, ఎలా చేసినాం అన్నది యూ టేక్ హియర్. ఇంకా నుంచి కొద్దిగా జాగ్రత్త వినండి. సో హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఈ థియరం బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏమనుకున్నా, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని అనుకున్నా. సెకండ్ ఫంక్షన్ జీ ఆఫ్ పి, ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ పి అండ్ జీ ఆఫ్ పి. ఓకేనా? ఇది నేనేమనుకున్నా, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ పి, ఇది జీ ఆఫ్ పి. దీని కరెస్పాండింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీలు జీ ఆఫ్ టీలు కనుక్కోవాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది తెలిస్తే అయిపోతుంది. దానికి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కరెస్పాండింగ్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కనుక్కున్నా, దేని కరెస్పాండింగ్గా జీ ఆఫ్ టీ కనుక్కున్నా. ఓకేనా? కనుక్కున్న తర్వాత మనకేం కావాలి, ఓకే ఫైన్, కన్వల్యూషన్ థియరం అప్లై చేయాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ జీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 0 to కన్వల్యూషన్. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మీకు జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంతే, దట్స్ ఇట్, అంతకన్నా ఇంకేముండదు. సో ఫైనల్లీ ఏమొచ్చింది నాకు, ఇంటిగ్రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది వచ్చింది. అసలు ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేసాం మనం ఫైనల్గా, కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్. మరి కన్వల్యూషన్ అంటే ఏంటి,
ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్. అంతేనా? వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఫైనల్లీ హియర్. సో ఫైనల్లీ ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1 by p minus 2 multiply with p plus 2 whole square is equal to, అదే ఆన్సర్. ఇది పైన ఏది ఉంది అది, ఇది మొత్తం అర్థమైంది కదా. కన్వల్యూషన్ థియరం మనకి ఎలా ఉపయోగపడింది ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. మరి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం ఇలా కాకుండా ఇంకో విధంగా చేయలేమా? చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లంలో మీరు కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ పిన్ జీ ఆఫ్ పిన్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేసినాం, ఇది ఉంది కదా, ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్ ఆఫ్ పిగా కాకుండా జీ ఆఫ్ పిగా తీసుకోండి. మరి దీన్ని ఏం చేస్తారు, ఎఫ్ ఆఫ్ పిగా తీసుకోండి. మరి దీని కరెస్పాండింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది, ఇది జీ ఆఫ్ టీ. దీని కరెస్పాండింగ్ ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. అంతేనా కదా? అప్పుడు దీని కరెస్పాండింగ్ ఏమొస్తుంది, జీ ఆఫ్ టీ will be is equal to simply e power 2t. మరి ఇదేమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2t. అంతేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంటిగ్రేషన్, కన్వల్యూషన్ చూద్దాం. సో కన్వల్యూషన్ ఈజ్ సింపుల్ నౌ. కన్వల్యూషన్ విల్ బికమ్ వెరీ సింపుల్ నౌ. సో నౌ కన్వల్యూషన్ కమ్యూటేటివ్ కాబట్టి అట్లనే చేయొచ్చు మనం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కన్వల్యూషన్ విత్ g of t will be is equal to limits from u equal to 0 to u equal to t, f of u into g of t minus u du. ఓకేనా? ఫైన్. దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాం. చాలా సింపుల్, ఎవాల్యుయేట్ చేసేయడం. ఇందాక మన ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే ఏముంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ u equal to 0 to u equal to t. what is f of u here, t into e power minus 2t g of t minus u e power 2 into t minus u du. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, e equal to 0 నుంచి u equal to t వరకు. సో e power minus 2t e power plus 2t క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? ఏం మిగులుతుంది అక్కడ మనకు, t ఇంటూ, అంతేనా? సారీ, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలా, ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలి. యూలో లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలి. లెట్ us I'll delete this. టీలో లెక్క రాయాలి మొత్తం. we need to write all in t. okay fine. we need to write all in t. yeah, రాస్తున్నా. సో ఇక్కడ this will be is equal to u equal to 0 to t f of u కదా, u into e power minus 2u, then g of t minus u కదా, e power 2 into t minus u du. సో ఆబ్వియస్ గా మైనస్ 2u e power 2t బయటకు వచ్చేసింది. ఇంకా నో ప్రాబ్లం, బయట తీసేసేయండి. e power 2t బయటకు వచ్చేసింది, e power 2t బయట కంప్లీట్గా వచ్చేసింది. e equal to 0 to e equal to t. సో minus 2u 4u, u into e power minus 4u du. అంతేనా? e power minus 4u into du. ఇంకేముంది, మీరు యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడమే. బై పార్ట్స్ చేద్దామా, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ నాకు ఇక్కడ, e power 2t. సో ఇక్కడ u into e power minus 4u divided by minus 4, limits from 0 to t,
మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ 2 సార్లు చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓసారి చేస్తేనేమో e పవర్ మైనస్ 4u బై మైనస్ 4, ఇంకొకసారి చేస్తేనేమో బై 16. సో మొత్తానికి ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ 4u డివైడెడ్ బై 16 లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to t. That's it. Now okay, fine. Now you see here, I'll put here e power 2t, upper limit పెట్టండి, u ప్లేస్ లో 2, లోయర్ లిమిట్ పెట్టండి 0. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ మాత్రం కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 4t డివైడెడ్ బై మైనస్ 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, లోయర్ లిమిట్ కంట్రిబ్యూట్, మైనస్ 4u డివైడెడ్ బై 16, లోయర్ లిమిట్ 0, e పవర్ 0 is 1. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు మనం కావాలంటే ఇక్కడ వదిలేయచ్చు, లేదా 1/16 కామన్ తీసేద్దాం. సో 1/16 కామన్ తీద్దాం. ఆల్రెడీ e పవర్ 2 సారీ సో e పవర్ మైనస్ 4 1 then upper limit పెడితే lower limit పెడితే. So now you change this, that is equal to e power 2t divided by LCM ఏమొస్తుందమ్మా 16 LCM తీసిద్దాం. నాకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది 16 LCM తీసేస్తే, సో ఇక్కడ 4 లేదు 40 వస్తుంది, అంటే మైనస్ 40 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 40. ఓకే 16 బయటకు వెళ్ళిపోయింది, మైనస్ e పవర్ మైనస్ 4, అప్పర్ లిమిట్ పెట్టాలి కదా, t పెట్టాలి, ఇక్కడ t వచ్చేస్తుంది, సారీ దిస్ విల్ బి t, e పవర్ మైనస్ 4t మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకుంటారా, వదిలేస్తారా, ఇక్కడితో ఆపైనా మనకు ఆపేయచ్చు, మనకు ఆన్సర్ ఇదైనా రావాల్సింది, అంతేనా. సో మైనస్ t/4 t/16, ఇంకేం చేస్తారు ఇంకా అంతే ఇంకా. సో 1 అట్లే ఉంచి ఇక్కడ నుంచి e పవర్ మైనస్ 4 కామన్ తీస్తే ఆన్సర్ ఇంతకు ముందే వస్తుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 2t డివైడెడ్ బై 16 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 4t కామన్ విత్ మైనస్ సైన్తో సహా, అప్పుడు 1 ప్లస్ 40 ప్లస్ 1. దెన్ దిస్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఆన్సర్. అర్థమైందా ఎంత సింపుల్గా వచ్చిందో. సో ఇక్కడ మనం f ఆఫ్ p ఏది తీసుకున్నా, g ఆఫ్ p ఏది తీసుకున్నా, ప్రాబ్లం ఎట్లా చేసినా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. ఎందుకని, ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ ద ప్రాపర్టీ కన్వల్యూషన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ అన్న ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని ఇది సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, I hope it is clear. Okay students, now I'll take another problem on this convolution theorem. Let us take the problem. The problem as follows. The problem as follows. So find the inverse Laplace transformation of p divided by p square plus a square whole square. Find the Laplace transformation of p divided by p square plus a square whole square. So దాని యొక్క Laplace transformation మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, కనుక్కోలేమా, కనుక్కోవచ్చు. సో మీకు ఇమీడియట్గా మైండ్లో స్ట్రైక్ అయ్యేది ఏంటి, ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ కన్వల్యూషన్ థియరం చెప్పాము, అనదర్ మెథడ్స్ మనం ట్రై చేయకూడదు. సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనము, వీ కెన్ రైట్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ p divided by p square plus a square into 1 divided by
p square plus a square. Okay, so here two functions are there. This is the first function, you can call it as f of p, and here it will be the second function, you can call it will be the g of p. This f of p, we can determine the f of t. What is the corresponding f of t? మీకు బాగా వెల్ నోన్ ఇది, p by p square plus a square cos of at. మరి ఇది g of t, ఇది కూడా బాగా వెల్ నోన్, 1 by a into sin of at. అక్కడ a లేదు కాబట్టి పైన, అందుకని మనం 1 by a రాయాలి, అంతే కదా. మరి నాకు f of t కనుక్కునేసినాను, g of t కనుక్కునేసినాను. మరి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఫైనల్గా నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి. ఏమవుతుంది ఆన్సర్ దీనికి? సో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ f of p with normal product g of p will be is equal to convolution of f with g. What is the convolution of f with g? That will be is equal to u is ranging from 0 to t, antena f of u into g of t minus u into d. మరి ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నామా f of u g of u కనుక్కున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. సో కాబట్టి మనం ఏంది ప్రాబ్లం మనం చేయాల్సిన దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్. సో నేను ఆల్రెడీ f of u కనుక్కున్నా కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. That is equal to ranging from u is equal to 0 to u is equal to t. f of u అంటే cos of au into g of u, g of t minus u అంటే ఏంటి? 1 by a sin of t place లో t minus u, that is a into t place లో t minus u into d, అంతేనా? సో అప్పుడు a ని బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by a బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. లిమిట్స్ విల్ బి u ఈక్వల్ టు 0 టు u ఈక్వల్ టు t. సో cos of au into sin of at minus au నేను మల్టిప్లై చేసినాను అంతే ఇంటూ d. మరి దీన్ని ఎలా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి? హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్? దీన్ని మనం ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసేయడమే. ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు? నాకు తెలిసిన ఏదైనా ఫార్ములాస్ ఉంటే స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం, నోన్ థింగ్. సో వీ నో ద ఫార్ములా 2 of cos a sin b, అంతే కదా మనకు ఉండేదండి, cos a sin b. దట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin of a plus b మైనస్ sin of a minus b అన్న ఫార్ములాకి రాసేసుకుందాం. సో అక్కడ పైన ఇంటిగ్రల్లో 2 లేదు, 2 మల్టిప్లై చేసి 2 డివైడ్ చేద్దాం. ఏ ప్లేస్లోనేమో ఏ అన్న ప్లేస్లోనేమో au ఉంది, b అన్న ప్లేస్లోనేమో at మైనస్ au అని ఉంది. సో అబో ఇంటిగ్రల్ విల్ బికమ్, సో ఈ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది? సో దట్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బికమ్, సో దట్ విల్ బికమ్ 1 by 2a, 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, 2తో డివైడ్ చేస్తున్నా, u ఈక్వల్ టు 0 to into u ఈక్వల్ టు t, 2 cos a sin b ని sin of a plus b. సో ఇక్కడ a ఉంది, ఇక్కడ b ఉంది, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, a plus b. au క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుంది? at మాత్రం మిగులుతుంది. అంటే ఏం రాసాం ఇప్పుడు? sin of a t మాత్రం మిగులుతుంది. మైనస్ a మైనస్ b చేయండి, ఏం మిగులుతుందో చూడండి. సో a మైనస్ b చేస్తే ఏం మిగులుతుంది మనకు? at au మైనస్ ఆఫ్ at ప్లస్ au అంటే 2a వస్తుందా? అంతే కదా. సైన్ ఆఫ్ 2au మైనస్ at, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీటికి అందరికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఇంటూ. ఓకేనా?
ఇక్కడ టీ కాన్స్టెంట్, అది మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ ఏమో మిస్టేక్ చేసాం మనం, టీలు రావు కదా. యా, టీ వస్తుంది, ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి టీ వచ్చింది. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ స్టెప్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2a ఇంటూ, ఇంటిగ్రేట్ చేసేయండి, ఇంకేముంది. సైన్కి చేయకూడదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే సైన్ 80 కదా కాన్స్టెంట్. ఓన్లీ డియూన్ చేస్తే u వస్తుంది. అంటే ఏం పెట్టచ్చు ఇక్కడ, సైన్ ఆఫ్ 80 ఇంటూ u విత్ లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ t మైనస్, ఇందులో u ఉంది కాబట్టి చేయాలి, సైన్ చేస్తే మైనస్ కాస్, కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ 2au మైనస్ 80 హోల్ డివైడెడ్ బై, దాన్ని చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2au చేస్తే 2a, 18 చేస్తే 0 ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్, బై 2a. సో అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ 0 to t. Fine. So now you take the upper limit. When I substitute upper limit in the place of u, t, lower limit 0 పెడితే 0 అయిపోతుంది. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 80 ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ పెడదాం, u ప్లస్లో t, 280 మైనస్ 80 అంటే కాస్ 80, కాస్ 80, లోయర్ లిమిట్ పెడదాం, మైనస్ u ప్లస్లో 0, అంతేనా. ఎనివే కాస్ ఇద్దాం, ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అది మళ్ళీ 18, అంతేనా వచ్చేది. సో 80 డివైడెడ్ బై 2, 0 అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్. సో మిగిలింది ఏం మిగులుతుంది మనకు, ఆన్సర్ 1/2a ఇంటూ t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 80 విల్ బి ద ఆన్సర్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాబ్లం. అంతేనా, క్లియరా? దట్స్ ఇట్. జస్ట్ మీకు ఇంటిగ్రేషన్ రావాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Okay guys, let us take another problem to understand the convolution theorem. So I am writing the problem. So here also evaluate the Laplace transformation of p square divided by p square plus 4 whole square. Okay, of course as usually this can be written as మామూలు మీరు f of p g of p లో రాసుకోవాలి కదా. మీరు ఎలా రాస్తారు దీన్ని, this will be is equal to inverse Laplace transformation of p divided by p square plus 4 లేదా 2 square రాయండి into p divided by p square plus 4 అంటే 2 square అని రాయండి. అంతేనా కదా, ఆబ్వియస్గా మీకు క్లియర్గా వచ్చేసింది. దిస్ విల్ బి ద f of p అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ విల్ బి ద g of p. సో f of p ఇది అండ్ ఆబ్వియస్గా g of p. ఇమీడియట్గా మీకు కావాల్సింది ఏంటి, f of t, దేని యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆబ్వియస్గా మనకు వెరీ వెల్ ఇక్కడ f of t is equal to d of t is equal to ఏమొస్తుంది, cos of 2t వస్తుంది. అంతేనే కదా, cos of 2t will be the ఆన్సర్. మరి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ యొక్క లాప్లాస్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. దస్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి మనకు, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 whole square will be is equal to convolution of f of t into g of t. And then convolution of f of t g of t, that is equal to u is equal to 0 to t cos of
2u cos of 2 into t minus u. ఓకే ఫైన్. దీన్ని ఇంకా మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రేషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడమే ఇంక అందరికి తెలిసిందే మీకు. ఇది ఏ ఫార్ములా అని చెప్పండి మీరే? కాస్ ఆఫ్ 2 cos a cos b ఫార్ములా. 2 cos a cos b ఫార్ములా ఏమంది? వాట్ ఈస్ 2 cos a cos b ఫార్ములా? 2 times cos a cos b will be is equal to using cos a cos b formula. What will be the cos a cos b formula? Cos of a plus b minus cos of a minus b. అంతేనా? cos of a plus b minus cos of a minus b. అంతేనా వచ్చేది? యా, దట్స్ ఇట్. ఐ విల్ రైట్ ఇట్. ఇవన్నీ మీరు మామూలు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, cos of a minus b plus cos of a plus b. సో కావాలంటే మీరు cos of a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, cos of a plus b, cos a cos b minus sin of a plus b. మరి a ఏంటి ఇక్కడ? 2u. what is b will be here? 2t minus 2u. సో అప్పుడు ఆ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. దట్ ఇంటిగ్రల్ will become u is equal to 0 to t cos of 2u, that is 2 లేదు కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 2 తో డివైడ్ చేద్దాం, 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేద్దాం. కాబట్టి 1/2 బయట రాద్దాం, 1/2 బయట రాసేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? cos of a plus b. రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం, 2u 2u క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగులుతుంది నాకు? ఓన్లీ 2t మాత్రం మిగులుతుంది. ప్లస్ cos of I'm sorry, ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 2u minus 2t plus 2t అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఆన్సర్? 4u minus 2t, దెన్ ప్లస్ cos of, ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం 2t, cos of 2t. ఓకే, దిస్ ఈస్ of course integration with respect to u అన్నది కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇంక యాజ్ యూజువల్ మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అందరికి తెలిసిందే. చేస్తారా? సో cos 2tకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది? sin 2t by 2. పెడితే cos 4u మైనస్ cos 2tకి చేయకూడదు. ఇక్కడ ఎందుకు చేయకూడదు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ కదా మనం చేస్తుంది, చేయకూడదు. ఓకేనా? ఏం లేదు, మామూలు ఇంటిగ్రేషన్ మీకు తెలిసిందే, తెలియదు ఏం కాదు. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. సో అప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? దట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/2 బయట రాసున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ 0 to t. ఫస్ట్ cos 2tకి ఇంటిగ్రేషన్ sin 2t by 2 ప్లస్ sin, తప్పు రాశాం చెప్పాను ఇందాక, చేయకూడదు, cos 2t చేయకూడదు. అదేద్దాం. కాస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? sin of 4u minus 2t whole divided by 4 వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఇక్కడ cos 2t ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ దాన్ని చేయకూడదు, యూని చేస్తే u వస్తుంది. u ఇంటూ cos of 2t. ఆబ్వియస్లీ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా? 0 నుంచి t దాకా. ఓకేనా? సో దట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2.
సో మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ పెట్టకూడదు, ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ చేసేసాం కాబట్టి డోంట్ పుట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్. ఓకే ఫైన్. సో 1/2 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ పెడదాం. అప్పర్ లిమిట్ పెడతా sin 4t - 2t వస్తుంది, అంటే sin 2t/4 రాసేస్తా, sin 2t/4. నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ పెడతా, ఈ ప్లేస్లో 0 మైనస్ వస్తుంది, ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి sin of 2t/4. నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెడతా t ఇంటూ cos of 2t, లోయర్ లిమిట్ పెడితే 0. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ ఆపేయండి, ఇంకా ఏమైనా సింప్లిఫై చేస్తే చేసేయచ్చు. అంటే 2t ఇది క్యాన్సిల్. సో నెక్స్ట్ నాకు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, 1/2 ఇంటూ t టైమ్స్ cos of 2t వస్తుంది ఆన్సర్. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇక్కడతో ఆపేసాం, అంతేనా? అదే ఏమైనా తప్పు చేసామా అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టడంలో? లోయర్ లిమిట్ అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ 4t - 2t మైనస్ ఆఫ్, ఓకే ఇక్కడ తప్పు చేసినాం, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ లోనే వస్తుంది, మళ్ళీ ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అది వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్లస్ సింబల్ హై, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్, ఇది క్యాన్సిల్ కాదు యాడ్ అవుతుంది. సో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్ us see erase our mistake. సో ఓకే దెన్ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ప్లస్ ఏమొస్తుంది, అది 2 టైమ్స్, అంటే sin of 2t/2. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. కావాలనుకుంటే 1/2 తీసేసేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ విల్ బి ద క్లియర్. సో ఇలా మనము ఎన్నైనా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, దెర్ ఆర్ మెనీ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఉన్నాయి, మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు కన్వల్యూషన్ థీరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు చూపించాను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్నది. నెక్స్ట్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ స్టార్ట్.